गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर द्वितीय गद्य सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर विषय पढ़ा। यही पाठटी को लिखिंट लेखक विनोद कानुनगो। प्रथमे आम लेखकों विषय दुई पद जाणीने तापर आम यही पाठर सारमर्म बुझा। विनोद कानुनगोंकर जन्म होइथिला 1912 मसीहारे। विनोद कानुनगो ओडिया साहित्य जगतरे जड़े अति परिचित व्यक्तित्व। तांकर ज्ञानमंडल संकलन तांको ओडिशार पुरपल्ली रे भाषा प्रेमी मानक निकटरे लोकप्रिय करि पारिछि। से जड़े सफल शिशु साहित्यिक। तांको रचित चलंता राइजर ओ महानई, निरोग देह, अजब दुनिया, गोपबंधु ओ गांधी कथा शिशु तथा शिशु साहित्यिक मानक पई अमूल्य ग्रंथ। साहित्य सेवा व्यतीत विनोद बाबू जड़े स्वाधीनता संग्रामी भावरे पराधीन भारतर संग्रामी मानक निकटरे मध्य परिचित। ऋषि प्रतिम मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी सह भूदान आंदोलन रे सक्रिय अंशग्रहण करी से दुखी दरिद्र मानक पई कार्य करिथिले। तांकर त्याग निष्ठा और उल्लेखनीय कार्यावली पई से भारत सरकारक द्वारा पद्मश्री उपाधि रे भूषित मध्य होइथिले। विनोद कानुनगो पद्मश्री उपाधि मध्य पाइथिले। आलोचित प्रबंध रे लेखक आचार्य हरिहरंकर महानतार विभिन्न दिग उपरे आलोचना करिसंती। से निजे मध्य आचार्यंक आदर्श रे अनुप्राणित। विनोद कानुनगोंकर मृत्यु होइथिला 1990 मसीहारे। महात्मा बा ऋषि प्राण व्यक्ति मानक जीवन रहस्य साधारणतः कौतूहलपूर्ण। सेमानंकर प्रकृत महत्व त्याग बा आदर्श लोकलोचन को सहजरे आसीपारी न थाए, कारण सेमाने तथा कथित राजनेतांक परि सेमानंकर महत्वर डिंडिम बजाई न थांती। आचार्य हरिहर मध्य सेहीपरि एक महान व्यक्तित्व महान चरित्र होइथिबारु तांकर जीवनर समस्त आदर्श बा महानता संपर्क रे जनसाधारण अवगत होई पारि नाहंती। एणु लेखक विनोद कानुनगो एहा उपलब्धि करी आचार्यंकर भल गुण गुड़िकु लोकलोचन को आनिबा पई एही प्रबंध माध्यम रे चेष्टा करिसंती। आचार्य हरिहरंक अल्प केतेक कार्यावली साधारण रे परिचित होइथिले मध्य तांको जीवनर बहु आदर्श और संस्कार मूलक कार्यधारा संपर्क रे चलित पीढ़ीर छात्र छात्री माने जानिबा अत्यंत जरूरी बोली लेखक उपलब्धि करिथिले एवं से एही रचनाटी लिखिथिले। ताहेले एबे आमे प्रबंध सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर र सारमर्म बुझिबा। आचार्य हरिहर थिले गोपबंधुंकर पट्ट शिष्य। से सेवा दया सत्य और त्यागर प्रतिमूर्ति थिले। जड़े उपयुक्त देश सेवक और समाज संस्कारक भावे काम करी से अमर रही जाइछंती। प्राणीर भला मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। प्राणी जे कोनोसी प्राणी मध्य से ता जीवन रे जहाँ भी किछि भल किंबा मंद कार्य करि थाए ताहा तार मृत्यु समय रे जना पड़ी थाए। जेपरिकी जदि गोटे बहुत भल लोकर मृत्यु होई थाए ताहेले समाज रे समस्तंकर मुहरे सेही लोकर गुणगान होई थाए एवं समस्तंक चक्षुरे दुखर अश्रु बोही थाए। ठीक सेही परी जणे जदि अति दुष्ट प्रकृतिर
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି ବା କାହାରି ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହି ବାଣୀଟି ଯେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏକଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିବ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଘଟିଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେବା କାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମସ୍ତ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣର ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣ ବିଷୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଛାପା ହେବା। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତିକିଟା ତାର କପି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ବା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ତାକୁ ଛପା ଯାଇଥାଏ ତାହା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛପା ଯାଇଥାଏ। ସେ 1930 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗୁଆ ସେନାପତି ହୋଇ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ରଖିପାରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନେ ସେ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ହରିହରଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ସାବତ ମାର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ହରିହରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାବତ ମା ପାଖରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଜନସେବାରେ ମନ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ମୂଳଦୁଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମୂଳଦୁଆ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯେତେ ଘର ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହରିହରଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ମଜବୁତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ପିଲାଦିନେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଗୀର ସେବା କରିବା, ଗାଁ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଭଲ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଡାକିକିରି ଠୁଳ କରିକିରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ହରିହର କଲିକତାରେ କିଛି ଦିନ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ କଲିକତାରୁ ପଳାଇ ଆସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ମନ ନ ମାନିବାରୁ ଗଡ଼ଜାତରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କଲେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ରାଜା ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ହରିହର ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ସ୍କୁଲଟିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ରାଜା ସେହି ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କଟକର PM ଏକାଡେମୀରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। କଟକରେ ଥିବା PM ଏକାଡେମୀରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ।
1912 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି 1912 ମସିହାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, ନନ୍ଦକିଶୋର, କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ସେଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦକିଶୋର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲଟି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି, କୁଦୃଷ୍ଟି, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି। 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ସରକାର ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସେହି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି, ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହରିହରନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରି ରହିଥାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। 1923 ମସିହାରେ ଜେଲରେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ 1923 ମସିହାରେ ଜେଲରେ ଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ, କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁପରି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ହରିହର ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସେ ଗୀତା କ୍ଲାସ ନେଲେ। ଗୀତା ବୁଝେଇବାର କ୍ଲାସ ସେ ନେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସେ ଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ପାଠ କରେଇକିରି ବୁଝେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମେଳରେ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ ତାହା ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ପକେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଈ ତାଲିମର ଡାକରା ଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହେଲେ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି। ସେଠାରେ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଗୋଦାବରୀଶ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହରି ଭାଇନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହରି ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେବା ଓ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ। ସେଠି ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ହରିହରଙ୍କ ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର। ତାଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁନଥିଲେ। ହରିହର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିନଥିଲେ। 1920 ମସିହା ପରେ ଦେଶରେ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1920 ମସିହା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଶରେ। କ'ଣ ସେ ସବୁ? କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ନାରୀ ଜାଗରଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତା, ହରିଜନ ସେବା।
এই ସବୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠାକୁ ଠାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାଗା ଜାଗାରେ, କିଛି ଦୂର, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିକିରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ଭାବି ସେବା କରି ଚାଲିଲେ। ସେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଜଣକୁ ଯଦି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଜଣେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଛଣା, ଖଣ୍ଡିଏ ବାକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଚରଖା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂରିକି ରହିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଛଣା, ଖଣ୍ଡିଏ ବାକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା କିଛି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚରଖା। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ସତ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପଇତା ପିନ୍ଧିବା, କାନ୍ଧରେ ପଇତା ପକେଇବା। ସେ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନୁହେଁ, ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇ ରହିବେ କେମିତି? ମୁଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇକିରି ଏଇ ପଇତା ପିନ୍ଧିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନେକ ଜାତିର। 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗରୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ହଠାତ୍ 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ କିଛି ଭଲ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, এই ସମାଜକୁ ସୁଧରେଇବା ପାଇଁ, এই ସମାଜକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା କାମକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିବା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଛ ନ କହିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସଂସାରୀ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କରିନଥିଲେ ବା ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂସାର ସେ ବସେଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ସେ ତାହା ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପାଠ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି, କିଛି ନ ବୁଝିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।
एवं आज पर्यंत जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना शीघ्र सब्सक्राइब करनेब पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबो जहा फल रे मोर सब नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन समस्त पाखक पहुंची जिवो। ताहले पुनी थरे आ गोटे नुआ वीडियो नहीं देखा हवा। आज पई एतिकी।